So good morning everybody. Today we are going to start with locate. तो locate क्या है ना, locate एक another command है जिसके थ्रू हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं. Locate does not search a real time search. Locate real time search नहीं करता है. Find के साथ locate का जो पहला डिफरेंस है is that कि locate does not search in real time. मतलब locate को अगर तुम बोलोगे कि भाई तुम ये सर्च करो, तो locate is not going to tell you that अच्छा ठीक है আমি খুঁজতে যাচ্ছি. locate आपको बोलेगा नहीं कि चलो हम अभी जा रहे हैं ढूंढने. locate क्या करता है, अपना सिस्टम पे हर 24 आवर्स में जो भी नया फाइल्स, जो भी नया फोल्डर बनता है उसका एक अपना डेटाबेस मेंटेन करता है. locate के पास अपना एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस का नाम mlocate.db है. ठीक है, इसका नाम है mlocate.db. हाँ, ये डेटाबेस को वो अपडेट करते रहता है. Whenever you are searching through locate, वो अपना डेटाबेस से ही निकाल के दे देगा. It will not search के देखी चलो आचे की ना, उसको पता है क्या है. ओके, फाइंड रियल टाइम सर्च करता है बट लोकेट रियल टाइम सर्च नहीं करता. सो कैसे चेक करेंगे? लेट्स से I have a folder. Let's say আমি একটা ফাইল তৈরি করছি, ধরো টাচ ফাইল 1. ঠিক আছে, তো echo রোহিত কি খবর inside file 1 मैंने लिख दिया. So now if I want to search this file 1 using find command, तो क्या लिखेंगे आप बताओ. find कहाँ पे सर्च करना है? फॉर स्लैश नेम, नेम দিতে হবে তো, কাকে খুঁজবো? ফাইল 1 আর টাইপটা দিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি খুঁজতে সুবিধা হবে. টাইপ এফ. तो देयर आर लॉट्स ऑफ आउटपुट एंड लॉट्स ऑफ एवरीथिंग. अगर हम लोग ये अपडेट को भी हम लोग मिनिमाइज करना चाहते हैं तो if I want to discard the update I will put dev null. तो there is a file I received. तो जब भी आपने find कमांड यूज करके ये सर्चिंग किया तो find started a search. find ने क्या किया? सर्च किया. प्लस find ने आपको लॉट्स ऑफ ऐसा परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड दिखाया. मतलब लॉट्स ऑफ एरर मैसेजेस आपको दिखाया. बट if you run the command locate, কি নাম ছিল ফাইলটার আমাদের? locate command নেই. বাস আবার এক গল্প. দাঁড়াও, locate command নিয়ে আসি. দেখতেই পাচ্ছি না আমি তো ওদের অনলাইনে রিলিজ মারছি. ওটা আমি অনেক দিন থেকে খুঁজে পাচ্ছি না. রেখে গেছে ভগবান জানে. না, লোকেট কমান্ডের জন্য কি প্যাকেজ, চলো দেখা যাক. হোয়াট ইজ দ্য প্যাকেজ টু বি ইনস্টলড ফর using locate command in Linux. প্যাকেজটার নাম হচ্ছে mlocate. ওকে, तुम राइटर लिखे रखो जे which पैकेज अगर नहीं मिला तो this is the command dnf install mlocate.
DNF install mlocate, DNF install mlocate, এটা হচ্ছে লোকেটের প্যাকেজ ইনস্টল করবার জন্য। ग्राफिकल में रहेगा, CLI में करना पड़ेगा। এবার আমি লিখছি, লগ আউট করে দিচ্ছি এখান থেকে। দেখো, নাও আই রাইট লোকেট ফাইল 1। দেখো, দিস ইজ দ্য কমান্ড। কমান্ডটা রান করবার জন্য, মানে স্টার্ট করবার জন্য লেখো টু স্টার্ট দ্য লোকেট সার্ভিস কমান্ড ইজ আপডেট ডিবি। এইটা হচ্ছে কমান্ড যেটা দিয়ে ডেটাবেসটা তৈরি হবে। देखो टू स्टार्ट अपडेट टू स्टार्ट लोकेट डेटाबेस, मैंने लोकेट तो पहले से मेरे पास नहीं था, तो लोकेट का डेटाबेस भी पहले से मेरे पास नहीं था। सो आई हैव इंस्टॉल्ड लोकेट, तो आई हैव टू टेल द सिस्टम कि भाई आप अभी लोकेट का डेटाबेस बना लो। तो क्या लिखेंगे कमांड अपडेट डीबी, अपडेट डीबी। বুঝে? এবার সার্চিংটা যখন আমরা করছি তখন দেখাচ্ছে ফাইলটা আছে। এবার আমি যদি এখান থেকে লগ আউট করে যাই, ইফ আই লগ আউট ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড টাইপ লোকেট ফাইল 1, I can see there are no errors, কোনো এরর নেই। কেন এরর নেই? কারেক্ট, ওর কাছে ডেটাবেস আছে, কোনো এরর দেখাবে না, বিকজ ও জানে কোথায় আছে ফাইলটা। ও এখন খুঁজতে গেলে ঢুকতে দেবে না, ঠিক তো? আমি একটা খুব ইজি এক্সাম্পল দিচ্ছি, এই লোকেটে খেয়াল রাখবে। ধরো মাঝরাত্রির বেলা কিছু একটা কারো এমার্জেন্সি হয়ে গেছে, আমার একটা ওষুধ লাগবে। আমি যদি জানি, मुझे अगर पता है कि वो दवाई कौन सा दुकान पे मिलता है, आई विल गो टू दैट पर्टिकुलर शॉप, आई विल बाई द मेडिसिन, आई विल कम बैक। ये रहा लोकेट, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ मिलेगा। बट अगर एक नया जगह है, आई डू नॉट नो, आई विल डू व्हाट, आई विल फाइंड। तो फाइंड में बहुत सारा दुकान के सामने जाके ए बाबा बंद, अरे बंद, ओ बंद, ओ अच्छा नहीं। तो दिस आर व्हाट एरर মেসেজ, যেটা ফাইন্ড নিয়ে আসে যে ঢুকতে গেলাম ঢুকতে পেলাম না, ঢুকতে গেলাম ঢুকতে পেলাম না, ও এখানে ঢুকতে পেয়ে গেছি। सो सक्सेस एंड फेलियर दोनों आउटपुट ही आपको मिलेगा फाइंड कमांड के साथ। बट लोकेट मेंटेन्स इस डेटाबेस, ठीक है, जिसका नाम mlocate.db। सो उस डेटाबेस के अंदर सिस्टम पे जितना फाइल है सबका डेटाबेस है, ठीक है। তাহলে এই জিনিসটা গুছিয়ে লিখে নিতে হবে। আমাদের ডকুমেন্টটা কোথায়? দিয়ে দিচ্ছি ডেটাবেসের নাম mlocate.db, ডেটাবেসটার নাম var lib mlocate, mlocate.db। এই লোকেশনটাই থাকে mlocate, ঠিক আছে। এটা হলো। এবার এখানে কিছু বেসিক ইনফরমেশন আমি আরো লিখে দিই। ইন মিনিমাল ইনস্টলেশন locate command is not present to install locate command। locate command इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखेंगे? dnf install mlocate।
to start building the mlocate হ্যাঁ স্যার কোনটা ব্যাজনি করবো সব এই ব্যস্ত হয়ে গেল আর ব্যাজনি 4 ঘন্টা করবো সব ম্যাডাম বলছে নাকি সকাল না শুরু হয়ে গেল কি কমান্ড লিখলাম আপডেট ডিবি ঠিক আছে ঠিক আছে তো কোনো অসুবিধা করো দেখে নাও এটা লোকেট হয়েছে চালিয়ে দেখো mlocate চালাও একটা ফাইল বানাও দেন রান mlocate বা এই আপডেট করো ডেটাবেসটা দেন গ্লোবাল রেগুলার এক্সপ্রেশন প্রিন্ট বা প্যাটার্ন ফুল ফর্ম এইটা শর্ট ফর্ম গ্রেপ ঠিক আছে ग्रेप कमांड की काजे लागे इट इज यूज्ड टू सर्च पैटर्न सर्च करे ग्रेप से हम लोग पैटर्न सर्च कर सकते हैं হ্যাঁ আগের দিন ব্যবহার করেছিলাম তুমি ঠিকই বলছো বাট এর সম্বন্ধে অনেক কিছু আছে আরো গ্রেপের মধ্যে গ্রেপের দুটো ছোট ছোট ভাই বোন আছে একজনের নাম এফ গ্রেপ আর একজনের নাম ই গ্রেপ ঠিক আছে চলো শুরু করা যাক তাহলে গ্রেপ আচ্ছা গ্রেপের ফার্স্ট ব্যবহার ग्रेप একটা पैटर्न सर्च करे किरकम धरो एक लाइन पे कोई एक लाइन है मेरा उस लाइन पे एक पार्टिकुलर वर्ड है आई वांट टू फाइंड आउट ए पार्टिकुलर वर्ड फ्रॉम ए एंटायर डॉक्यूमेंट मैं एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा उस डॉक्यूमेंट में मुझे सर्च करना है ये नाम से कोई लाइन है या नहीं सपोज इफ आई क्रिएट सोचो के चलो मैं एसयू करके एक बार रूट में गया मैंने तो आपको यूजर बनाना दिखाया था यूजर ऐड लेट्स से একটা বানাচ্ছি ডেভঅপস পাসওয়ার্ড ডেভঅপস ধরে বললাম रेडर ठीक है ना नाउ अगर ये ऐसा हो गया तो देयर इज ए फाइल etc passwd जिसके अंदर पे इस फाइल का एंट्री होगा करेक्ट है मैं लॉग आउट कर दिया रूट से मुझे रूट का और कोई काम नहीं है एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर वेयर रूट का कोई काम नहीं है इसके बाद से रूट का ही काम है तो फर्स्ट यू नीड टू एक्सेस यूजिंग SSH देन स्विच टू रूट नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेशन এই পর্যন্ত আমরা শিখলাম মনিটরিং এই পর্যন্ত আমরা শিখলাম ফ্লস খুঁজে বার করা কি করে দেখবো কি করে বুঝবো কি করে উত্তর দেব এরপর আমরা কনফিগার করব তো দিস ইজ দ্য পার্ট ইন রেড হ্যাট যেটা আমরা একদিন করলাম 13টা ক্লাস আমরা নিলাম শুধু মনিটরিং শিখবার জন্য দেখবো কি করে দেখো প্রত্যেকটা জিনিস দেখবো কি করে ফোল্ডার বানাবো ফাইল বানাবো রিপোর্ট বানাবো রিডাইরেক্ট করব দিস ইজ দ্য লেভেল 1 জব এরপরে আমরা ঢুকবো এরপরে চ্যাপ্টার থেকে লেভেল 2 তে যেখানে আমরা ইউজার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিখবো পাসওয়ার্ড শিখবো পলিসি শিখবো डिस्क मैनेजमेंट सीखबो पैकेज मैनेजमेंट सीखबो एगुलो सीखबो चलो ताहले इफ आई सर्च कमांड इज ग्रेप पहला बात है किसको सर्च करना है बोलो डेवऑप्स कहां पे सर्च करना है etc passwd कैन यू सी दिस इज द आउटपुट ऑफ ग्रेप रोहित कोनो असुविधा এবার ধরো आई वांट टू सर्च रोहित in file 1 রোহিত তুই ফাইল 1 এ ছিলি না রোহিত তো বড় হাতে ছিলি না রে দেখো তো আছে কিনা এই শোন না ফাইলটা না ফাইলটা আমি লিখলাম কন্টেন্টটা দেখাচ্ছে
This is only the content. It's the content खाली. रेड कलर है जेटा हाईलाइट হবে दैट इज योर सर्च. ये आपका सर्च रिजल्ट है. ठीक है, ये ऐसे करके आप ये कमांड को इस्तेमाल कर सकते हो. ग्रेप নোট করে নাও. গ্রেপ কমান্ড, গ্রেপের ফার্স্ট ইস্তেমাল এটা দেখালাম. গ্রেপের ব্যবহার ফার্স্ট. সার্চিং এ ওয়ার্ড ইন এ ফাইল. এটা হচ্ছে হ্যাঁ, কেন চলবে না? সবে চলবে, সবে চলবে. যেটা নর্মাল লোক চালাতে পারছে রুট তো পারবেই রে, কোনো প্রশ্নই নেই. হ্যাঁ, লোকাল ইউজারে কিছু না চলতে পারে, বাট রুটে তো চলবে চলবে. আমি যে ফাইল ওয়ানটা লিখে একটা কন্টেন্ট লিখেছিলাম, তো ডেটাবেসের ভিতরে ফাইলটা ছিল গ্রেপ স্পেস. ডেটাবেসের মধ্যে ফাইল ছিল না তো? আমারটা আছে. হ্যাঁ, থাকবে. পুরো লোকেশনটা দিতে হবে. আমি দেখ ওপরেরটা যেমন দিয়েছি, ইট স্ল্যাশ ইটিসি স্ল্যাশ পাস ডব্লিউডি. না, তুমি যেখানে রেখেছো ফাইলটা, ফাইলটা কোথায় রেখেছো? ঠিক আছে, ডেটাবেসের ভেতরে তুমি এখন আছো না বেরিয়ে আসছো বাইরে? বাইরে আছো. ঢোকো, সিডি করে ঢোকো. সিডি করে ঢুকে পড়ো ফোল্ডারের ভিতরে. সিডি ডেটাবেস ঢুকেছো? লেখো পিডব্লিউডি, এন্টার মারো. কি দেখাচ্ছে? স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ কারেক্ট স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ রুট. হোম নেই, তাহলে কোথায় খুঁজতে হবে তোমাকে? স্ল্যাশ রুটের ভিতরে. ছোটবেলায় মনে করো স্ল্যাশ রুট আমি শিখিয়েছিলাম, এটা রুট ইউজারের হোম ডাইরেক্টরি. প্রথম তো তুমি রুট থেকে বেরিয়ে অন্য ইউজারে ঢোকো. তুমি রুটে কাজ করতে বারণ করেছি আমি. হয়েছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? গ্রেট. ফার্স্ট পয়েন্ট নাম্বার 2, display all lines having the pattern root with line number. सपोज मेरे पास एक ऐसा फाइल है जिसके अंदर मल्टीपल लाइन है और उस मल्टीपल लाइन में वो वर्ड मल्टीपल टाइम्स है. ঠিক আছে, তো আমাদের কাছে ভিআইএম ইনস্টল করা আছে, আই হোপ ফাইল 1 ভিআইএম আছে. তো ইনসার্ট মোডে আমি চলে গেলাম. রোহিত কি খবর? আজ রোহিত কি খাবি? রোহিত তোকে সাবির স্যার ডাকছে. আজ রোহিত বিরিয়ানি খাওয়াবে. রোহিত নামে একজন রোহিত শর্মা আছে. ঠিক আছে, সেভ করে দিলাম. ঠিক তো? এবার যদি আমি চালাই যে গ্রেপ রোহিত, তাহলে আউটপুটটা এরকম আসছে. যদি আমি এর সাথে -n জুড়ে দিই, लाइन नंबर दिए আসবে. क्लियर और नॉट? लाइन नंबर देके आएगा आउटपुट. अगर आपको लाइन नंबर वाला आउटपुट चाहिए तो यू कैन यूज -n, n फॉर नंबरिंग. लिखे नाउ आउटपुट विथ लाइन नंबर. output with line number.
হয়ে যাব, এটা হয়েছে তো। নেক্সট, ডিসপ্লে অল লাইন স্টার্টেড উইথ দ্য প্যাটার্ন রুট। আমি না, কে বলছি না তো। डिस्प्ले ऑल लाइन स्टार्टेड विद द पैटर्न रूट। पैटर्न रूट माने, पैटर्न रूट माने हो सकता है कोई वर्ड है जिसके आगे रूट है, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड है जिसके पीछे रूट है, हो सकता है ऐसा कोई वर्ड है जो बीच में रूट है। যেমন এটা খুব ফেমাস নাম ছিল, যেমন ফারহান নাইট্রেট আর প্রি রাজুলাইজেশন, জানো তো, জানো যে দুটো ওয়ার্ড। ইডিয়টস দেখো নি, সেই যে তুলে আনবে ওদেরকে, ইন দো ওয়ার্ডস কা মতলব বাতাইয়ে। হ্যাঁ, বলছে এই দুটো ওয়ার্ডে তোমার কাছে 30 সেকেন্ড 1 মিনিট সময় আছে, এই দুটো ওয়ার্ডের মানে বলো। ও লিখেছে ওর বন্ধুদের নাম, ফারহান নাইট্রেট আর প্রি রাজুলাইজেশন। ও দু হাতে বই খুঁজছে। তো এরকম যদি থাকে যে তোমার একটা ওয়ার্ডের মাঝে নাম, एक वर्ड का पहले नाम या एक वर्ड का लास्ट में नाम, अगर ये आपको सर्च करना है, दिस इज व्हाट इट इज ए पैटर्न ऑफ ए वर्ड। तो इसको अगर सर्च करना है तो कमांड लुक्स लाइक दिस, ग्रेप कोट के अंदर में कैरेट रूट, ठीक है, कोट के अंदर में कैरेट रूट। হ্যাঁ, মানে যেইটুকু প্যাটার্ন সার্চ করছে, বলো কি। আমি সে স্ট্রিপারটা খুঁজছি। হার্ড স্ট্রিপার স্ট্রিপারের অপশন কি হবে, কি হবেটা কি, ব্যাচে নিয়ে যাবে। স্ট্রিপার আবার পাওয়া যায় নাকি মার্কেটে? ও তো হালকা করে চেপে ঘুরিয়ে খুলে দিতে হয়। আমরা আবার স্ট্রিপার ব্যবহার করি, ম্যাডাম ও অর্থোডক্স আছে। আরে আমার নেটওয়ার্কের কেবলটা নড়িয়ে দেবে তুমি নেটওয়ার্ক কেবল বানাতে গিয়ে, কি মুশকিল। আমার যদি নেটওয়ার্ক কেটে গেল সুইপটা, খুব সাবধান, 5 টাকা ফাইন দিতে হবে। এই তুমি চেয়ারটা ঠিক যাও, প্লাস না যাও, ফিরে আসছে। এই দুটোকে দিয়ে, এই দুটোকে গরুর মতন খাটাও। हम चाह रहे तुम खाट के सीखो, तुमको बिस्तर नहीं उठा पा रहे हैं, तुमको नेटवर्क करवा, जाओ जाओ। हाँ, अच्छा, এবার দেখো অল লাইন স্টার্টেড উইথ দ্য প্যাটার্ন রুট। তাহলে ধরো আমি রোহিতকে দিয়ে সার্চ করছিলাম, তাহলে এই ফাইলটার মধ্যে রোহিত রোহিত লিখি আরো বেশি করে। আচ্ছা রোহিত দেখ, এবার তোর নামে কি কি বাজে কথা লেখা হবে। আয় আয়, এবার প্রি রোহিত, প্রি রোহিত লাইজেশন, ল্যাব SST রোহিত, এরকম, ঠিক আছে। कोलन WQ देखो BIM एडर पढ़े, पढ़ते पहले तो कोट, कोट के बाद कैरेट, देन कोट। कैन यू सी, ओनली रोहित जिसमें है। वो स्टार्टेड विथ पैटर्न, अच्छा स्टार्टेड হবে, দাঁড়াও 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 এক देखो, देखे ना, ठीक है ना। जो लाइन रोहित से स्टार्ट हुआ है दैट लाइन आपको दिखाएगा। तो लिखो लाइन स्टार्टिंग विथ रोहित पैटर्न, এটা গ্রেপটা দেখিয়ে দিলে একবার করে নেবে।
Done. কি প্র্যাকটিক্যাল করো ওই দুটো ল্যাপটপ কমপ্লিট ল্যাপটপ কম্পিউটার না স্যার কমপ্লিট তুমিও যাবো আগে এবার নেক্সট কমান্ড দেখো बोलছে डिस्प्ले ऑल लाइंस एंडेड विथ पैटर्न बैश ऐसा कोई नाम माने ऐसा है जो लाइन उसको निकालो जिसका पैटर्न बैश से एंडिंग हो रहा है तो पहले कमांड रन करते हैं फिर लिखते हैं इधर কি বলছে দেখো লাস্টে ডলার ধরে বললাম তাহলে কমান্ড কি হবে গ্রেপ -n ফর নাম্বারিং আমরা দিতেই পারি डबल कोट बैश डॉलर और etc passwd फाइल के अंदर मैं सर्च करता हूँ जिसका लास्ट में बैश है वो लाइंस मेरे को दिखेगा जिसका लास्ट में बैश है वो लाइन मेरे को दिखेगा ठीक है ক্যারেট হচ্ছে ফার্স্টের জন্য ডলার হচ্ছে লাস্টের জন্য ठीक है এবার ऐसा कोई लाइन है अगर रोहित वाला फाइल में जो रोहित लास्ट में है রোহিত ডলার তখন রোহিত ডলার লিখবো রোহিত চল এটা লিখি আমরা নাকি ভিআই বা ভিআইএম ফাইল 1 आज रोहित नाइट्रेट की खाबी रोहित रोहित তোকে সার্ভিস স্যার ডাকছে রোহিত আজ রোহিত বিরিয়ানি খাওয়াবে রোহিত এরকম করে দিলাম ঠিক আছে होम स्टूडेंट फाइल 1 কোনো অসুবিধা ये दोनों आप लिख लो the pattern bash ये वाला দেখে নাও এটা হলো 5 নম্বর দুটো 5 নম্বর দিলাম মানে একই রকম দুটো দিলাম আচ্ছা নেক্সট কি বলছে ডিসপ্লে নাথিং as there is no entry called root डिस्प्ले नथिंग सोचो कि आप अगर गलत सर्चिंग करते हो तब क्या रिजल्ट आएगा सर्चिंग अगर आप गलत करते हो तो व्हाट विल बी द रिजल्ट যেমন ধরো আমি একটা কমান্ড ধরো এই কমান্ডটাই আমি চালাচ্ছি मैं लिख रहा हूं ऐसे रोहित रोहित ছোট হাতের আছে এই আবার কি একটা ঢোকে পড়েছে ধরো আমি লিখলাম ঈশান Is there anything? Because मेरा फाइल में ईशान नाम से कोई है नहीं कार रे কি রে बंद करेছিস तो अभी देखो ये फाइल में ईशान बोल के कोई है नहीं इसलिए आउटपुट कुछ नहीं आएगा अच्छा ये सर्चिंग इज केस सेंसिटिव
सर्चिंग टा केस सेंसिटिव, किंतु अगर फाइल के अंदर में स्मॉल केस में लिखा है आपको लोअर केस में लिखना है, अगर फाइल के अंदर अपर केस में लिखा है तो आपको भी सर्चिंग अपर केस में ही करना होगा. मीन्स व्हाट आई मीन टू से लेट्स से grep -n, grep space -n, I want to search student in etc passwd, I am finding, मुझे दिख रहा है स्टूडेंट. बट अगर मैं अगर ये स्टूडेंट को जस्ट कैप्स ऑन करके गलती से लिख दिया, देन व्हाट हैपेंस? तो केस सेंसिटिव है ये, इट इज केस सेंसिटिव. ध्यान से. तो ये कमांड है. এটা আমরা কোনটা লিখলাম? Display nothing as there is no entry called root. No entry called Ishan and student. ठीक है, ईशान के लिए पहला कमांड, स्टूडेंट के लिए लास्ट कमांड. ठीक है. ऑल्सो इट इज केस सेंसिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. রোহিত, তোর নামে একটা জায়গা আছে জানিস? রোহিত হাস্যকর বলে, এটা গুপ্তধনের সন্ধানে দেখিয়েছে না? সেটা আবির চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস কর, আমি করছি বলবো. আমি একটা সিনেমাতে দেখলাম তোর নাম রোহিত হাস্যকর বলে, এটা যেখানে গুপ্তধন খুঁজে পাওয়া যাবে. তোর যদি কোনো গুপ্তধন থেকে থাকে তো বল. কোনটা? নিকুঞ্জিলা যজ্ঞাগারে? হ্যাঁ থাকে তো, যজ্ঞাগারে লুকিয়ে থাকে. ওদের একটা ফ্যামিলি মন্দির আছে, মানে ওদের তো রাক্ষস, ওদের গুহাতে মন্দির হয়, বুঝলে তো রাক্ষসের বংশ. ওরা তো প্র্যাকটিক্যালি মানুষ না, ওটা রাক্ষস. তো রাক্ষসদের একটা ওকে ডিসপ্লে অনলাইন. দেখো দেখো, এবার আমি চাইছি যে না, কেস সেনসিটিভ ব্যাপারটা আমি ইউজ করতে চাই না. মানে আমি যেভাবেই লিখি না কেন আমার আউটপুট আসা চাই. মানে आई डोंट वांट टू गेट द सर्विस ऑफ केस सेंसिटिविटी. मतलब आई एम नॉट श्योर कि फाइल के अंदर में कैप्स में है कि स्मॉल में है. आई डोंट नो, आई विल गेस. हो सकता है ये कैप्स में है, हो सकता है कैप्स में नहीं है. तो हम लोग उस फाइल के अंदर में, चलो আমরা ওই ফাইলটার মধ্যে फाइल 1 এর ভেতর গেলাম, आई प्रेस করলাম. सपोज मैं 2 लाइन और लिख लेता हूं. ईशान ভালো ছেলে, ईशान लैब असिस्टेंट. ठीक है. एक लाइन देखो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा ईशान, एक लाइन देखो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा ईशान. नाउ इफ आई सर्च यूजिंग ग्रेप, किसको सर्च करना है? ईशान. कहां पे सर्च करना है? /home स्टूडेंट के अंदर में फाइल 1 में. तो आई विल सी ओनली लाइन व्हिच इज ईशान, बट आई वांट टू सी कैपिटल ईशान. I can see the capital Ishan, but I want to see Ishan, but I do not know the what is the case of Ishan. I will give -i. -i माने case sensitivity is not using. I am not going to use case sensitivity.
ईशान जो भी फॉर्मेट में लिखा है हमको दिखाओ, तो उसके लिए -i, ठीक है। ইরেসপেক্টিভ অফ কেস, তো আমরা এটাকে এখানটা লিখি। grep -i, grep space -i, लिखो लिखो। রিভার্স সার্চিং হয়, এবার রিভার্স সার্চিংটা দেখাবো, দেখাই। ওটা হয়েছে লেখা গ্রেপ -i টা ডান। দাঁড়াও দাঁড়াও, এখন চালিও না, আগে দেখে নাও। अच्छा, এবার আমি চলে चलाচ্ছি ग्रेप। मुझे जानना है कि कौन कौन सा लाइन है जो नो लॉगिन लास्ट में है, तो हम लोग ये लिखेंगे etc फर्स्ट WD। तो जो जो लाइन के लास्ट में नो लॉगिन है वो मेरे को दिख रहा है। बट इफ आई वांट टू डू ए रिवर्स सर्चिंग, रिवर्स सर्चिंग मतलब वो लाइंस दिखाओ जिसके लास्ट में नो लॉगिन नहीं है। हाउ विल यू सर्च दैट? कमांड इज सेम, just put reverse v, reverse searching, -v for reverse searching, ঠিক আছে? লিখে নাও। গ্রেপের জন্য স্যার, হ্যাঁ, কিন্তু এই অপশনগুলো কিন্তু গ্রেপের জন্য। ये ऑल शॉर्टकट বা ऑप्शन जो है माइनस जो मैंने यूज किया है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रेप, অন্য কোনো কমান্ডে সাপোর্ট করবে না। ग्रेप नाम लिखो। अच्छा, যাও আগে, নেক্সট লেখো। নাম্বার না, এটা আবার আইটালিক্স হয়ে গেল কখন? দেখো, ডিসপ্লে মাল্টিপল লাইন্স উইথ মাল্টিপল ওয়ার্ডস, এটা তো দরকার। আমার দুটো ওয়ার্ড আছে যারা আমি সার্চিং করতে চাই। আই ওয়ান্ট টু সার্চ ঈশান, আই ওয়ান্ট টু সার্চ রোহিত, উইদিন এ সিঙ্গেল কমান্ড। এটা কি দিয়ে হবে? এর অপশন হচ্ছে -e, ই দিয়ে হবে। কিরকম? ধরো আমি লিখলাম গ্রেপ -e, ठीक। पहले मेरे को किसको खोजना है? रोहित। देन -e ईशान। कहाँ पे ढूंढना है? होम स्टूडेंट फाइल 1। सर्चिंग देखो, रोहित भी हाईलाइट हुआ है, ईशान भी हाईलाइट हुआ है। हाँ, इफ यू वांट टू रिमूव केस सेंसिटिव -i दे दो। इफ यू वांट टू गिव नंबर्स -n দিয়ে দাও। জাস্ট ম্যাথমেটিক্স, সিম্পল। একটা একটা করে অপশন জুড়বো, একটা করে আসতে থাকবে।
মাল্টিপল ওয়ার্ড সার্চিং কি কি আসবে উইদাউট কেস তাহলে এখানে তিনটে পেলাম আমরা हमको इधर पे 3 मिला एक है मल्टीपल वर्ड सर्चिंग अगर मुझे खाली चाहिए इफ आई वांट ओनली मल्टीपल सर्चिंग তখন এইটা মানে যদি আমি শুধু अगर मैं खाली मल्टीपल वर्ड सर्चिंग চাই দেন হচ্ছে এটা if I want multiple line searching without case sensitivity अगर मुझे ऐसा चाहिए कि जिसमें केस सेंसिटिविटी नहीं रहेगा खाली वर्ड सर्चिंग होगा वो वर्ड्स कैसा भी रहे उसके लिए क्या -i দিয়ে দেবো আমরা उसके लिए ये वाला कमांड -e দিয়ে জুড়তে হবে মাল্টিপল ওয়ার্ড সার্চিং না মাল্টিপল ওয়ার্ড সার্চিং প্লাস দেখো বুলাবা আসছে আমার জন্য এটা একটা টিকিট হেঁটে হেঁটে আসছে আমার দিকে দেখো আসছে রাস্তায় আছে টিকিটটা আসছে দেখো না এক্ষুনি মাল্টিপল ওয়ার্ড সার্চিং নো কেস সেন্সিটিভিটি আর কি চাই নো লাইন নাম্বার টিকিটটা ছোট লেভেলে চলে গেছে মানে P0 ইস্যু হয়নি এটা ম্যামের নয় -n -i -e ঠিক তো এই তিনটা বোঝা গেল দেখো তো জাস্ট আমি দেখো একটা করে অপশন অ্যাড করেছি একটা করে আউটপুট চেঞ্জ হয়ে গেছে কোন ক্যারেক্টারটা দিলাম দেওয়া আছে তো না এটা স্যার মাল্টিপল এসে হবে না কোনটা দেবো বলো ক্যারেট দিয়ে মানে লাইন স্টার্ট হবে আর লাইন এন্ড হবে করে দেখো হ্যাঁ হবে বুঝতে পেরেছি রোহিত আর ঈশান দিয়ে স্টার্ট হবে সেইগুলো দেখাবে আর যেগুলো রোহিত আর ঈশান দিয়ে এন্ড হবে সেটা দেখাবে বাহ এই যে মাথাটা খুলতে শুরু করেছে খুব ভালো এটা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো নিজে নিজে ইম্প্রোভাইজ করতে থাকো দারুণ জিনিস শিখে যাবে চলো আগে চলো যাই দেখো এই তিনটা লিখে নাও দেখো একবারে একটা লিখলেই সবকটা হয়ে যাবে কিন্তু যাবো চলো নেক্সট সার্চিং বা সার্চ এ ওয়ার্ড স্যার বলছি আগেরটা একবার দেখান হ্যাঁ দেখাচ্ছি এই যে। এটা হয়ে গেলে ঈশান এটা পিডিএফ বানিয়ে বেচে দেবো লোককে কিছু পয়সা আসে যাবে লাভ তো হবেই গিটহাবে দিয়ে দেবো এটা এই ডকুমেন্টটা অনেক পয়সা এসে যাবে পয়সা লাগবে এটা দিয়েছে আমি তো দিচ্ছি এটা দিয়েছে আলাদা করে সত্যি দিয়েছে এই দেখো হ্যাঁ এটা হচ্ছে পেড প্রমোশন 6,500 হ্যাঁ ভিডিও রেকর্ডিংও দিচ্ছি তো তার জন্য 6,500 শুধু ডকুমেন্ট দিলে 3,000 ভিডিও রেকর্ডিং তারপরে এরকম ডকুমেন্ট
আমি আমার বাড়িতে ফার্স্ট জেনারেশন জব করছি, আমার বাড়ির সবাই ব্যবসায়ী, আমি বুঝি ওসব জিনিস। চলো স্টার্ট সার্চ এ ওয়ার্ড। বিনা পয়সায় যে জিনিস পাবে সেই জিনিস তুমি কখনো শিখবে না, এটা লজিক, এটা সিম্পল। ইফ ইউ গিভ মানি, তোমার একটা গার্ডস থাকবে, পয়সা দিয়েছি আমাকে শিখতেই হবে। বিনা পয়সায় যখন কাউকে 10টা লোককে এদের ব্যাচে আমি সবাইকে বলেছিলাম যে এসো আমি ফ্রিতে এসে একটু শেখাবো, সকালবেলা কেউ আসেনি, যে এসছে সে চাকরি পেয়ে গেছে, ঝামেলা শেষ। বলছে আমাকে লাঞ্চও করিয়ে, যেটা আপনাকে বলা হয়নি, শোনো নয়। আমি কিন্তু সবাইকে বলেছিলাম সকালে চলে এসো, এসে দুটাও পড়িয়ে দেবো ফ্রিতে। তখন RSCS ব্যাচ শুরু করার কথা হয়নি, 360 পড়ে আমি শুরু করলাম, তখন বললাম যে এসো, ঘুম থেকেই ওঠে না, কি আসবে। চলো সার্চিং এ ওয়ার্ড স্টার্টিং উইথ আর এন্ডিং উইথ, রোহিত তো লাস্টে কি আছে রে? টি। স্টার্টিং উইথ আর এন্ডিং উইথ টি খুঁজবো কি রে বাবা, খুঁজি চ। কে যখন যখন ঝিমাবে একটা চাটি দিয়ে দিবি, এটাকে আমরা কি বলছে, কি? হ্যাঁ ও সব বোঝে, ও সব বোঝে। কি করছে, কি গালাগালি দিচ্ছে? আপন মনে কে গালাগালি দেয়, ও পাগল নাকি? মানে তুই লিখছিস, তোকে ডেকে ও গালাগালি দিচ্ছে, মানে কথা হলো। মাঝে মাঝে জি তোকে মাঝে মাঝে একটা হার্টবিট মেসেজ পাঠাবি। আমরা উইন্ডোজ সার্ভার যখন তোরা পড়বি না, এরপরে ওখানে বলো হার্টবিট মেসেজ আছে, দাদা ভালো, হ্যাঁ ভালো, এরকম। একে আমরা সিসিএনএতে হ্যালো প্যাকেট বলি। হ্যাঁ, এটাকে সার্ভারে আমরা হার্টবিট মেসেজ বলি। ফেলোয়ার ক্লাস্টারিং আছে হার্টবিট মেসেজ, একটা আলাদা নেটওয়ার্ক বানানো হয়। তো এই হার্টবিট মেসেজে কি হয়, প্রত্যেক 4 সেকেন্ড অন্তর অন্তর কি রে এরকম করতে হয়, ওকে করবি এরকম 5 মিনিট ছাড়া। ওটাকে হার্টবিট মেসেজ, এটা অন্য নেটওয়ার্ক থাকবে, নর্মাল নেটওয়ার্কে কোনো ডিস্টার্ব না, চিমটি কেটে দিবি, তো শব্দ করতে না পারে, এটা গুম করে কিল বসিয়ে দিবি। বাড়িতে যে বাচ্চা, অন্যের বাচ্চা খুব কাঁদে, তুই মারতে ইচ্ছা করছে কিন্তু বুঝতে পেরে যাবে বাড়ির লোক, কিরম মায় মারিস তাকে, এটা গুম করে কিল বসিয়ে কাঁদলে কিন্তু বলতে পারবে না। আমরা ছোটবেলায় এরকম করতাম তো, ছোট ভাই বোন এসছে খুব কাঁদছে, দুম করে একটা দিয়ে দিলাম, আরো কাঁদছে, বলছে আমাকে মারলো, কোথায় মেরেছি ডাক দেখা, মারলে তো দাগ হবে, দেখা চুপ করে আমার তো। আচ্ছা চলো, এই দেখো স্টার্টিং উইথ কি রে রোহিত, এন্ডিং উইথ ও বাবা টি, কোথায় দেখো টিটা হাইলাইট হয়েছে তো, এবার দেখো, দেখছো আর দিয়ে শুরু, স্টার্ট টি, টি দিয়ে শেষ, তার দিয়ে শুরু হয়েছে যেটা সেটাও দেখাচ্ছে, টি দিয়ে শেষ হয়েছে যেটা সেটাও দেখাচ্ছে, ঠিক আছে তো? দুটোই লিখতে পারি আমরা, যেখানে যেখানে আর টি আছে দেখাচ্ছে এটা, আর যেখানে যেখানে এটা স্টার্টিং আর এন্ডিং। স্যার এটা স্যার স্টুডেন্টকে যখন আপনি করছেন ফাইল লোকেশনটা স্যার হোম স্টুডেন্ট আছে, তখন আমি রুটে যদি করি তখন যেখানে বানাবি সেখানে তাহলে স্ল্যাশ রুট ফাইল 1 হবে, ডিপেন্ডস। তুই যদি খুব সিম্পল একটা কাজে বলে দিচ্ছি, দেখ ধর তুই বুঝতে পারছিস না আমি কোথায় আছি, সার্চ করার আগে পিডব্লিউডি চালিয়ে নিলি, আউটপুটটা নিচে দেখিয়ে দিল যে কোথায় আছি আমি, ওখানে খুঁজে নিবি। আমি একটা ফোল্ডারের ভিতর আছি, আমি বুঝতে পারছি না আমি কোথায় আছি, পিডব্লিউডি পুরো লোকেশন দেখাবে স্ল্যাশ থেকে, দেখে নিয়ে লিখে দিবি, তাহলেই হবে। ওকে তোকে লিখতে হবে তো টি আর মার্কা ওয়ার্ড, তবে তো হবে। কি লোক, চলো
আছে? চলো এবার এটা কি বলছে? আরে কি বললো তো আমি লেখা চলো ডান তো এটা চলো গ্রেপকে টাটা বাই বাই বলে দাও হয়ে গেছে কুচ খাট শেষ চলো চালাও এবার তোমরা গ্রেপটা পুরো ডটটা স্টারের মধ্যে কি স্পেস আছে? না 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 কোনো স্টেপ কোনো স্পেস নেই বাবা গ্রেপ শিখলাম ফাইন্ড শিখলাম আচ্ছা লোকেট লোকের শিখিয়ে দিয়েছি লোকেট আর গ্রিপ চলো কমেন্ট গুলো চলো এই যে সবগুলো আমরা শিখলাম না ছোট ছোট গুলো এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্রিং প্রসেসিং বা সার্চিং প্যাটার্ন এটা হয়ে গেল আমাদের কাজ শেষ